نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک یزیدی مولوی فضل چشتی، اس کا آج میں کلپ سن رہا تھا جو اس نے یزید کی طرفداری میں ریکارڈ کرایا ہے، اور بڑی عجیب اس میں باتیں کی ہیں۔ میں اس کے کلپ کے کچھ پوائنٹ آپ کو بیان کرتا ہوں، لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، جہاں تک بات ہے کہ اس میں موجودہ دور کے کچھ 2 نمبر سیدوں کا ذکر کیا ہے کہ موجودہ دور کے کچھ 2 نمبر سید ہیں، اور پھر ان کی خرابیاں گنوائی ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک طرف یہ سید ہوں اور دوسری طرف یزید ہوں، تو میں یزید کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ان سیدوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا۔ اس پر ہمارا موقف یہ ہے کہ جہاں تک 2 نمبر پیروں کا ایک اعتقادی مسئلہ ہے کہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ رہے ہیں، وہ تو ظاہر 2 نمبر ہے۔ اس سلسلے میں ہم بھی ان کے خلاف ہیں کہ جو عقیدہ اہل سنت سے ہٹ چکے ہیں ان کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور رہا عمل کی بات، کہ اگر عمل ان کا ٹھیک نہیں ہے مگر عقیدہ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ کہ اگر سید کا عقیدہ درست ہو، اہل سنت والا عقیدہ ہو، عمل میں اگر کمی بیشی ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے اللہ ان کو بخش دے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یزید کا ساتھ دینے کا برا خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس کے ساتھ ہو جاتا، یہ بہت بڑی ایک عجیب بات ہے۔ اس نے ایک لفظ یہ بولا کہ یزید کی اہل بیت سے اس قدر دشمنی ممکن ہی نہیں۔ عجیب باتیں کہتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو بغض تھا، ان کو تو اس نے شہید کرا دیا۔ شہزادہ علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ 72 تن جو قربان ہوئے، تو اس کے اندر کیا قصور ہے ان چھوٹے بچوں کا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا، جو اس نے ان کو شہید کرا دیا؟ یہ کوئی اس کا کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی دشمنی نہیں ہے اہل بیت سے۔ اس کو کیا تم اہل بیت سے دشمنی نہیں کہتے ہو؟ اس کو کیا یارانہ کہتے ہو اہل بیت سے؟ کیسا عجیب بندہ ہے یار تو۔ دوسرا کہتا ہے کہ یزید جو ہے وہ عزتیں بچانے والا تھا، اور آج کے جو سادات ہیں یہ معاذ اللہ اپنی بیٹیوں کو چکلوں میں بٹھاتے ہیں، دفتروں میں، اور ایئر ہوسٹس لگاتے ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ یزید تو ان کی عزتوں کا رکھوالا تھا۔ یار تو یزید کی محبت کے اندر ایسی کیسی باتیں کر رہا ہے، اندھا ہو رہا ہے کیا؟ کیا یزید نے اہل بیت کی جو بیویاں تھیں، کیا ان کے سروں سے چادریں اتارنے کی باتیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی؟ یہ بات بیان کرتے ہوئے دل گوارا نہیں کرتا، مگر یہ حقیقت ہے، کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، اور ایسی باتیں ہم بیان نہیں کرتے۔ یزید کہاں اہل بیت کی چادروں کی حفاظت کرنے والا، عزتوں کی حفاظت کرنے والا تھا۔ اور ایک بات اس نے کہا کہ یزید کو امیر المومنین کیوں نہیں کہہ سکتے؟ عمران خان کو امیر المومنین کہتے ہیں، نواز شریف کو امیر المومنین کہتے ہیں بھی۔ اگر کوئی عمران خان کو امیر المومنین کہے، یا نواز شریف کو امیر المومنین کہے، یا زرداری کو امیر المومنین کہے، یہ غلط ہے۔ ایسا کہنا یہ ان کے لیے یہ منصب بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو فاسق ہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تارک ہیں۔ مگر اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر یزید امیر المومنین بن گیا، اس کو امیر المومنین مان لیں۔ یہ کون سی
बात है। चिश्ती साहब अपनी निस्बत को भी देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से तुम्हारी निस्बत है, उनके सिलसिले से और बातें कैसी करते हो। एक और बात की, कहते हैं जी यजीद के लिए बख्शिश की दुआ क्यों नहीं मांग सकते, शरीयत तुम्हारे घर की है। भाई क्या यजीद के लिए बख्शिश की दुआ इसका मतलब मांग सकते हैं? भाई क्या अजीब अंधापन है तेरा। अच्छा, और ये साथ ये बातें भी कर रहा था और डंडा रखा हुआ था और डरा भी रहा था, ये डंडा भी दिखा रहा था। ये यजीद के मोहब्बत के अंदर अंधेपन की निशानी है। याद रखिए कि यजीदी जो थे, जिन्होंने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और आपके शहजादों को, भाइयों को, हजरत अली और मुर्तजा के शहजादों को शहीद किया, जिन्होंने जुल्मन उनको शहीद किया और ये इस्लाम की हिमायत में थे, तो ये जो शहीद उसने किया है, करने वाला वो क्या था? वो यही यजीद का पैगाम था कि बैत कर लो। इमाम अली मकाम ने कहा बैत तो नहीं करनी, तो वो उसने फिर डराना शुरू कर दिया और फिर आखिर शहीद कर दिया। तो तू भी यजीदी है कि जो तेरा मौकफ ना बने वो डंडे उठा के उनको डराता है, वो भी कैमरे के सामने। ये कोई अजीब मंतक है, अजीब बात है। तू तो फिर यजीदी ही हो गया। उसके लिए बख्शिश की भी दुआ मांगे, उसको अमीरुल मोमिनीन भी कहें और तू उनका साथ भी दे। और एक उसने बड़ी अजीब बात की है जो कि गैर माकूल, अकल से वरा है। कहते हैं अहले बैत ने यजीद के हाथ पे बैत कर ली। अस्तगफिरुल्लाह। अगर अहले बैत ने यजीद के हाथ पे बैत कर ली थी तो झगड़ा ही बैत का था, फिर ये जंग क्यों पेश आई, फिर ये इतनी शहादतें क्यों हुई? कहाँ लिखा हुआ है कि अहले बैत ने यजीद के हाथ पे बैत कर दी? उन्होंने कभी बैत नहीं की। और मैं उसको चैलेंज पेश करता हूँ, सबूत दे कि कहाँ लिखा हुआ है कि अहले बैत ने यजीद के हाथ पर बैत की थी। और अगर वो ये कहे कि अहले बैत की शहादतें हो गई थी, बीवियां गई और बीवियों ने बैत कर ली, ये तो अस्तगफुरुल्लाह, वो और भी बुरी बात है। क्या अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के लिए औरतों से बैत ली जाती थी? कहाँ लिखा है कि औरतों ने बैत कर दी? और बाकी रहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो तो वैसे भी 10 साल तकरीबन उनकी उम्र थी, नाबालिग थे। नाबालिग की तो बैत ली ही नहीं जाती थी, इसमें तो मर्दों की, बालगों की बैत ली जाती थी। ये इसने यजीद की मोहब्बत में सारी ऐसी भूमियां मारी हैं और ये यकीनन वाज़े हो गया है कि ये यजीदी है। हम तो इंशाअल्लाह लश्कर इमाम हुसैन के सिपाही हैं और इंशाअल्लाह रोज़ क़यामत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके हम झंडे के नीचे होंगे। और यजीदी यजीद के खाते में शायद दोज़ख में जाएगा। यजीद की मोहब्बत में इतना अंधा बंदा मैंने कभी बज़ुर्गों को भी नहीं देखा कि यजीद की मोहब्बत में इतनी अजीब अजीब बूंदियां मार गया और फिर इल्ज़ाम आखिर में ये भी कह गया कि ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। और इसमें जो है यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं। अहले सुन्नत का यजीद के बारे में जो हमारे आइमा हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उनके मौक़िफ़ के अंदर किसी को इस बात पर शक नहीं कि ये फासिक मौलवी है। हमारे काफ़ी सारे आइम्मा अहले सुन्नत के, उन्होंने इसकी तकफीर की, इसको काफिर करार दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्होंने भी इसको मुसलमान नहीं करार दिया, खामोशी इख्तियार की। कुफ्र और इस्लाम के बारे में खामोशी इख्तियार की है। बाकी बहुत से उलमा ने इसको काफिर कहा, ये तो फासिक मॉडल पलीद और ये नापाक नामुराद था। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद, यजीदी मुर्दाबाद।